ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमूर्च्छङ्मामृतात्। नमस्कार दर्शक बंधु, सनातन धर्म अवलंबी समस्त सदस्य एवं धार्मिक प्रेमी दर्शक बंधुगण आपण समस्त को आमर एही पवित्र वैदिक गणना आधारित दैनिक ग्रहफल कार्यक्रम को स्वागत करुछु। आज 2026 मसीहा जुलाई मास 3 तारिख पवित्र शुक्रवार अटे। सूचना योग्य जे आज आषाढ़ मासर पवित्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रही। हे ज्ञानी बंधुगण, शुक्रवार हेउछि जगतर जननी माँ महालक्ष्मी माँ संतोषी एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य अति प्रिय दिवस अटे। आम जीवनर भौतिक सुख साधन ऐश्वर्य वाहन सुख सुंदर व्यक्तित्व कलात्मक ज्ञान एवं सांसारिक दाम्पत्य सुख पछरे भृगुनंदन शुक्रदेवंकर सूक्ष्म कृपा रही थाए। आज यही शुभ दिवस रे सूर्यदेवंक ठारू आरंभ करी चंद्रदेवंक पर्यंत नवग्रहंकर जो महागोचर स्थिति सृष्टि होउछि ताहा आपणक पैतृक संपत्ति गृहर शांति व्यवसायर वृद्धि एवं शरीर आरोग्य उपरे की प्रकार वैदिक प्रभाव पकाइब। आसंतु कौनसी आधुनिक काल्पनिक कथा नुहे बरं शास्त्र संपत श्लोक पुरातन ज्योतिष संहिता एवं ग्रह मानकर अंशक गणना को आधार करी मेष ठारू मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि प्रतिटी दिग को अति विस्तृत भावे आलोचना करिबा। ता पूर्व जदि आपण माने आम चैनल नुआ करी आसिछन्ते तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन रे ऑल रे दबाई दियंतु एवं आपनक केउ राशि आमको कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे चलंतु देरी न करी आजिर पंचांग देखिबा कोन रहिछि। आज तारीख 3 जुलाई 2026 शुक्रवार, पौर मास मिथुन 19 दिन, चांद्रमास आषाढ़ 17 दिन, सूर्योदय सकाळ 5:13 एवं सूर्यास्त संध्या 6:28। तिथि रही तृतीया दिवा 11:11 पर्यंत, नक्षत्र रही श्रवणा दिवा 11:47 पर्यंत, चंद्रबास रही मकर चंद्र रात्रि 12:48 पर्यंत, घातबार एवं घातचंद्र घातबार रही बिछा धनु एवं मीन राशि घातबार, घातचंद्र रही कर्कट राशि घातचंद्र एवं खाद्य निषेध रही दिवा 11:11 पर्यंत पोटल खाइबा मना एवं दिवा 11:11 गते मूला खाइबा मना। आज यात्रा और अशुभ समय जोगिनी आग्नेय कोण रे दिवा 11:11 पर्यंत तापरे नैऋत कोण को गमन करिवे, तेणु आज यात्रा निषेध अटे। आज राहुकाल रही दिवा 10:13 रु दिवा 11:52 मध्य। आज बालबेला एवं कालबेला दिवा 8:34 गते दिवा 11:52 मध्य। आज कालरात्रि रही रात्रि 9:10 गते रात्रि 10:31 मध्य। आज शुभकर्म एवं शुभ समय आज शुभकर्म रही अद्य श्रवणा और धनिष्ठा नक्षत्र रे विवाह और पाणी ग्रहण एवं व्रत पनयन शुभ। आज अमृत बेला रही प्रातः 7:08 मध्य एवं दिवा 12:18 गते दिवा 3:52 मध्य एवं रात्रि 11:47 गते रात्रि 2:23 मध्य। आज महेन्द्र बेला रही रात्रि 10:47 गते रात्रि 11:31 मध्य। तेबे आसंतु आज 12टी राशि संपूर्ण ग्रहफल जानिबा कौन रही। प्रथम रही मेष राशि। मेष राशि जातकगण आज भाग्य भाव में चंद्रंक गोचर एवं तृतीय शुक्रंक स्थिति अति उत्तम परिणाम प्रदान करिवो। आज आपणकर आध्यात्मिक चेतनार उदय हेबो एवं कौनसी चंडीपाठ किंबा यज्ञ कार्य जोग देवार सुजोग पाइबे। कर्म क्षेत्र में दीर्घ दिन लगी रही बाधा विघ्न आज स्वतः समाप्त हेबो। आपणक बाणी और नेतृत्व नेबार क्षमता जोगु समाज रे एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि हेबो। कर्म क्षेत्र में राजकीय सम्मान किंबा उच्च पदस्थ अधिकारी ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेबो। आर्थिक क्षेत्र में पूर्वर अटकी रही धन अति सहजरे फेरी आसिबो। नूतन व्यावसायिक अनुबंध स्वाक्षरित हेबो। पारिवारिक स्तर में भ्रातृ प्रेम वृद्धि पाइबो एवं पितांग ठारू संपत्ति संबंधी सहयोग मिलिबो। छात्र छात्री माने दैनिक शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में प्रशंसनीय सफलता पाइबे। समाजर मान्यगण व्यक्ति माने आज आपणक बासभवन को आगमन करिपारंती। जो माने शेयर मार्केट बा सुना व्यवसाय रे जड़ित सेमानक पई मध्याह्न पर समय अत्यंत लाभदायक हेबो। शत्रु माने आपणकर तेज देखि दूरे रहिबे। प्रेम संपर्क रे थिबा दूरता समाप्त होई विवाहर पवित्र चर्चा आरंभ हेबो। गृह को नूतन क्रय होइथिबा वाहन प्रवेश करिवार शुभ जोग रहिछि।
ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ବ୍ରତ ଉପବାସର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବାତ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପରିବାର ସହ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କପାଳରେ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରାହୁ ଓ କ୍ରୂର ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଦିନଟିରେ ସାବଧାନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ଭାଗିଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ କଳହର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅପବାଦ ରଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅସତ ସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ପିତାମାତା ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଆଇନଗତ ବାଧା ଆସିପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉଦରଜନିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଗାଈ ଘିଅ ଏବଂ କର୍ପୂର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଶ୍ୱେତ ବା କ୍ରିମ୍। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକଗଣ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାରିବାରିକ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଆଜି ଦେବଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମଧୁରତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଭଦ୍ର ଓ ସୁଶୀଳ ପରିବାରରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ଏବଂ ନୂତନ ଶାଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଲାଭ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଜଟିଳ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବ। ପୈତୃକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଦେଶ ଭ୍ରମଣର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମୟ ରହିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ କ୍ଷୀରି ବା ମିଠା ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହରିତ ବା ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ମାର୍ଜିତ ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କେତୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାହାଠାରୁ ବି ଆଜି ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପରିଶୋଧ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାତ ଭୟ ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଶୀତଳ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, କମ୍ଫ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ବ୍ୟଥା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଘିଅର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ତେଜଶ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଏବଂ ଦଶମରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ସୁଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଗୃହକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବେଦ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥି କିମ୍ବା ଶାସନ ଗାଦି ମିଳିବାର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଆଜି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସ୍ୱଭାବ ଆହୁରି ତେଜସ୍ୱୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଓ ନାଲି ଫୁଲ ମିଶାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କେଶରୀ ବା ସୁନେଲି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକଗଣ ପାଇଁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭୂମି, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଯାନବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଗୃହ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ଭୂମି ପୂଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିନଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କବଚ ସଦୃଶ କାମ କରିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଥିବା ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆୟର ଉତ୍ସ ସାଜିବ। ଗୃହକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପବିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହଜରେ ଶେଷ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଛାତିରେ କମ୍ଫ ଜମିବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଶରୀରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଶୁକୁ ବେଦ ପୁସ୍ତକ ବା ପାଠ୍ୟପ୍ରକରଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଗୁଆ ସଦୃଶ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ପରାକ୍ରମ, ସାହସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଚଳ ରହିବ, ମାତ୍ର ଭୋଗବିଳାସର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଅଧିକ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଗୃହର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ସାମାଜିକ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ସଚଟପଣିଆକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୃହରେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ହୋମ ଯଜ୍ଞର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ।
शुभ रंग चंदन सदृश गोलापी एवं शुभ संख्या 6 शुभ दिग रही पश्चिम दिग। परवर्ती राशि रही बिछा राशि। बिछा राशि जातक मानक पई आज द्वितीय भाव अर्थात धन भावर स्वयं सौम्य ग्रह स्थिति जोगु बाणी और धनर अपूर्व सुफल मिलिब। आपणकर सुमधुर और धार्मिक बाणी जोगु कर्म क्षेत्र में समस्त जटिल कार्य अति सहजरे संपन्न होइजिब। आर्थिक दृष्टिकोणरू आज दिनटी अत्यंत भाग्यशाली रहिब। बहु दिनरू अटकी रहिथिबा बड़ धन हठात प्राप्त हेबार संकेत मिलुछि। व्यवसाय रे नूतन ग्राहक जड़ित हेबे एवं आशा ठारू अधिक मुनाफा प्राप्त हेबो। गृह रे हस खुशीर माहौल रहिबो। कौनसी धार्मिक कुटुंब पक्षरु गृह को पवित्र निमंत्रण आसीपारे जोंठारे आपणकर आदर सत्कार वृद्धि पाइब। नूतन सुवर्ण अलंकार किंबा वेद प्रतिमा गृह को क्रय करी आसीपारंती। शेयर बजार रे करा जाउथिबा निवेश रु लाभ मिलिबो। पैतृक व्यवसाय करुथुबा व्यक्ति माने आज बड़ सफलता पाइबे। मात्र पछरे सक्रिय थिबा गुप्त शत्रु मानक प्रति सामान्य सतर्क रुहंतु। जानवाहन चलाइबा समय रे वैदिक मंत्र स्मरण करंतु। स्वास्थ्य दृष्टि मुख किंबा चक्षुजनित सामान्य समस्या देखा देई पारे। आपण पई प्रतिकार अछि श्री हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं कपाल रे सिंदूरर तिलक लगांतु। शुभ रंग रही सिंदूर नाली एवं शुभ संख्या 9 शुभ दिग रही दक्षिण दिग। परवर्ती राशि रही धनुराशि। धनुराशि आध्यात्मिक जातक मानक पई आज निजस्व राशि रे चंद्रक अमृतमय स्थिति जोगु आत्मविश्वास एवं मानसिक संतुलन सर्वोच्च स्तर रे रहिबो। आज आपण जो सत्कर्म बा शुभ कार्य रे हाथ देबे सेथिरे निश्चिंत सफलता पाइबे। कर्म क्षेत्र में आपणक प्रभाव एवं प्रतिपत्ति वृद्धि पाइब एवं समस्त उच्च पदस्थ अधिकारी आपणक कार्य को सम्मान देवे। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा बहुत सुदृढ़ हेबो एवं कौनसी नूतन धार्मिक व्यवसाय आरंभ करबा पई दिनटी प्रशस्त अटे। दाम्पत्य जीवन मधुर रहिबो। सरकारी स्तर में कौनसी बड़ टेंडर बा सहायता मिलिबार प्रबल जोग रही। आपणक व्यक्तित्व रे एक सात्विक चमक आसिबो जहा द्वारा लोक माने आपणक परामर्श लोड़िबे। कौनसी प्रसिद्ध पीठ दर्शन करने सह सेठारे अन्नदान करिवार सुजोग पाइबे। परिवार रे पूर्वरु थिबा भूल बुझामणा सबु समाप्त हेबो। सामाजिक क्षेत्र रे कौनसी बड़ अनुष्ठान द्वारा आपन को उपाधि प्रदान करा जाई पारे। स्वास्थ्य संपूर्ण सुस्थ रहिबो एवं मन परम आनंद रे भरी रहिबो। आपन पई प्रतिकार होइछि देवगुरु बृहस्पतिक कवच पाठ करंतु एवं पॉकेट रे हळदिया रंगर रुमाल रखंतु। शुभ रंग हळदिया शुभ संख्या 3 शुभ दिग रहिछि उत्तर पूर्व दिग। परवर्ती राशि रही मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति मानक पई आज द्वादश भाव में चंद्रक स्थिति एवं शनिदेव चक्र दृष्टि जोगु अनावश्यक व्यय बा मानसिक द्वंद्व वृद्धि पाइपरे। कर्म क्षेत्र में निजर दायित्व प्रति अवहेला करंतु नहीं नचेत उच्च अधिकारी क्रोधर शिकार हेबाकु पड़िपारे। आज कौनसी विवादीय आईनगत मामलारू निजकु संपूर्ण दूरे रखंतु। आर्थिक निवेश किंबा बड़ धरणर लेनदेन पई दिनटी जमा भी अनुकूल नुहे। काहाकु भी निज भाग्य भरोसा रे उधार दियंतु नहीं। व्यवसाय रे कार्य सामान्य मांदा रहिबो। आज कौनसी मिथ्या अपवाद जोगु मन भाराक्रांत होई पारे तेणु सतर्क रुहंतु एवं नीरवता अवलंबन करंतु। कौनसी पुराना ऋण परिशोध करबा पई मानसिक चाप बढ़िबो। पारिवारिक स्तर रे गुरुजन मानक स्वास्थ्य को नहीं चिंता एवं हॉस्पिटल खर्च बढ़ी पारे। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी रे अधिक एकाग्रता रखिबा आवश्यक। आज अजथा दूरयात्रा करंतु नहीं। यह द्वारा शारीरिक कष्ट मिल पारे। आपन को अनिद्रा किंबा मुंडबिंधा समस्या होई पारे। सठिक समय रे ईश्वर को स्मरण करंतु। आपण पई प्रतिकार रही शनि स्तोत्र पाठ करंतु एवं अस्वस्थ गछ मूल रे सोरिष तेलर प्रदीप जालंतु। शुभ रंग रही कृष्ण वर्ण बा नील शुभ संख्या 8 शुभ दिग रही पश्चिम दिग। परवर्ती राशि रही कुंभ राशि। कुंभ राशि जातक मानक पई आज एकादश भाव अर्थात लाभ भाव रे चंद्रदेवंक सुशोभन स्थिति जोगु प्रचुर आय एवं भागोदयर महासंयोग सृष्टि होउछि। आज आपणक दीर्घ दिनर कांक्षित मनस्कामना भगवान कृपारु पूर्ण हेबो। कर्म क्षेत्र में आपणक पदोन्नति किंबा वेतन वृद्धिर सुसंवाद मिल पारे। व्यवसाय रे कौनसी बड़ लाभदायक चुक्तिनामा स्वाक्षरित हेबो जहा द्वारा प्रचुर आर्थिक उन्नति हेबो। संतान मानकर सफलता देखि पितामाता मन गर्वित हेबो। जदि कौनसी स्थावर संपत्ति क्रय किंबा विक्रय करने को चाहूतिले तेबे आज उत्तम ग्राहक प्राप्त हेबे। कौनसी गुप्त सूत्रु अप्रत्याशित भावे धन मिलिबार शास्त्रीय संकेत रही। समाज रे आपणक धार्मिक कार्य पई प्रशंसा करा जिवो।
ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିବାହ ବନ୍ଧନର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବାବାଜୀ ବା ଗରିବଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ସରଳ ଓ ସାତ୍ୱିକ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଜି ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଏବଂ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାରିୟର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ରାଜଯୋଗର ଫଳ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ସଠିକ୍ ଓ ନୈତିକ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସହଜରେ ସହାୟତା ମିଳିଯିବ। ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ କୌଣସି ବ୍ରତ, ପୂଜା ବା କଥା ପାଠର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାଗୋଦୟ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ବାୟୁ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ପେଟ ବାମ୍ଫିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ। ହେ ସନାତନୀ ଧର୍ମପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି 3 ଜୁଲାଇ 2026 ପବିତ୍ର ଶୁକ୍ରବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଟି ରାଶିର ବିସ୍ତୃତ ବୈଦିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପତ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆକାଶର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଆମକୁ କର୍ମର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମର ସତ୍ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ଆଚରଣ, ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀହରି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସୃଜନମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ସଠିକ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଗ୍ରହଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦବାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିପୂତ ଚିତ୍ତରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ନମୋ ନାରାୟଣ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ, ଧାନ୍ୟ ଓ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।